नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। डेडियापाड़ा में एमएलए चैतर वसावा ने आदिवासी इलाकों में बजट के अपूर्ण उपयोग और गंभीर अन्याय को लेकर जोरदार आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में आदिवासी आबादी लगभग 15% है, यानी 1,25,00,000 लोग, लेकिन सरकार द्वारा आदिवासी विकास के लिए प्रदान की गई रकम का आधा भी सही तरीके से खर्च नहीं किया गया। चैतर वसावा ने बताया कि 2024-25 में 4,373 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें से केवल 3,373 करोड़ रुपए का ही उपयोग हुआ और 1,000 करोड़ रुपए का कोई भी हिसाब नहीं है। वहीं 2025-26 में 5,120 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन मात्र 2,410 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। उनका कहना है कि आदिवासी इलाकों में कुपोषण, स्किल सेल, पीने के पानी की कमी, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। कई गांवों में गर्भवती महिलाओं को गोफन में ले जाया जाता है और अस्पतालों में सीटी स्कैन, सोनोग्राफी जैसे मशीनों, पर्याप्त स्टाफ नहीं है। इसके अलावा युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति भी नकारात्मक है। एमएलए ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में बदलाव पर भी चिंता जताई। इस मुद्दे पर विरोध जताने के लिए बिरसा मुंडा और भवन और विधानसभा का घेराव किया गया और सत्र के दौरान विरोध करने वाले कुछ विधायकों को सस्पेंड भी किया गया। जोहार, जय आदिवासी। आज गुजरात सरकारे गुजरात विधानसभा में गुजरातना लोको माटे बजेट रजू कर्युं छे। त्यारे बजेटनुं अमे एनालिसिस कर्युं। गुजरातमां 15% जेटली आदिवासीओनी वस्ती छे। 1,25,00,000 आदिवासीओ वसे छे। 15મી નવેમ્બર જ્યારે મારા ડેડિયાપાડામાં ગૌરવ દિવસની ઉજવણી થતી હતી, તે દિવસે માનनीय વડાપ્રધાન શ્રીએ આવનારા 5 વર્ષમાં આદિવાસી સમુદાય માટે ગુજરાતને અમે 2 લાખ કરોડની જાહેરાત કરીએ છીએ એવી મોટી જાહેરાત પણ કરી હતી અને બધાએ એમને અભિનંદન પણ આપ્યા હતા। ત્યારે આજના બજેટમાં આદિવાસી સમુદાય વિશાળ સમુદાય હોવા છતાં માત્ર ને માત્ર 5,425 કરોડની જ આજે જોગવાઈ થઈ છે। સાથીઓ, આપણે આગલા વર્ષમાં જઈશું। ગત રોજ વિધાનસભાની ચર્ચાઓ દરમિયાન मैं आदिजाति विकास विभाग पर माहिती मांगी। माननीय नरेशभाई पटेल द्वारा विधानसभा सन्मान्य गृह में उभा थईने एमणे माहिती पण पूरी पाडी अने मने हार्ड कॉपी पण आपी छे। तमे जोई शको छो। एमणे कीधुं के 24-25 दरमियान अमे 4,373 करोड़ रूपियानी जोगवाई आदिवासी समुदायना विकास माटे करी थी। एनी सामे वपराया छे मात्र ने मात्र 3,373 करोड़ रूपिया। 1,000 करोड़ रुपया क्या गया एनी कोई माहिती नहीं। एक प्रकारे 2025-26 में 5,120 करोड़ आदिजातिओना विकास माटेनी जोगवाई करवामां आवी अने एमां केटला वपराया 2,410 करोड़। 50% रकम पण वापरवामां आवी नथी। ए तमारा अमारा माटे खूब ज दुखद बाबत छे। आजे आदिवासी विस्तारोमां कुपोषणनी समस्या छे, सिकल सेलनी समस्या छे, पीवाना पाणीनी समस्या छे, सिंचाईनुं पाणी आपवामां नथी आवतुं, केटला गामोमां रोड रस्ता नथी, महिलाओने झोलीमां लई जता रस्ते मृत्यु पामे छे, आदिवासी विस्तारोना दवाखानाओमां पूरतो स्टाफ नथी अने अनेक दवाखानाओमां सीटी स्केन नथी, सोनोग्राफ नथी, सबवाहिनीओ नथी। तो आटली बधी जरूरियातो छे, त्यां मार्केट नथी, युवानो भणी छे अने रोजगार नथी। तो आदिवासी समाज तरसी रह्यो छे અને આ ગુજરાત સરકાર ભારતીય जनता पार्टी ની સરકાર જે આદિવાસીઓને હિતેચ્છુ સાબિત કરે છે એ લોકોએ 5,120 કરોડ માંથી ગયા વર્ષે માત્ર 2,410 કરોડ રૂપિયા વાપર્યા છે। વિચાર કરો, એમણે તો 5,120 કરોડની જગ્યાએ 6,000 કરોડ વાપરવાના હતા અને પૂરક માંગણીથી વિધાનસભામાં લાવવાનો હતો। અમે બધા સહકાર આપતા, પણ આદિવાસીઓ સાથે જે અન્યાય થયો છે એ અમે ક્યારે ભૂલીશું નહીં, લોકોને જાગૃત કરીશું। સાથીઓ, ગઈકાલે બીજી એક વાતની ચર્ચા અમારે બજેટ સત્ર દરમિયાન અમારી થઈ છે। તમે આ ચિત્ર જોઈને તમને ખ્યાલ આવશે કે આ ખૂબ જ ગંભીર બાબત છે। અમે માન્ય આદિજાતિ વિકાસ મંત્રીને સન્માન્ય ગૃહમાં પૂછ્યું કે પોસ્ટ મેટ્રિક અમે પૂછ્યું કે જે 1/7/2010 થી भारत सरकार पुरस्कृत आदिजातिना विद्यार्थीओ उच्च अभ्यास करे एना माटे
પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિની યોજના ચાલુ હતી, જેમાં કેન્દ્ર સરકાર 75% અને રાજ્ય સરકાર 25%નો સહયોગ કરતી હતી, જેના કારણે આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓ ઉચ્ચ અભ્યાસ કરી શકે. કોઈ એએનએમ કરે, કોઈ જીએનએમ કરે, કોઈ ડિપ્લોમા કરે, કોઈ ડિગ્રી કરે, કોઈ એમબીબીએસ કરે, કોઈ બીએસસી કરે, કોઈ એમએસસી કરે, કોઈ ફાર્માસિસ્ટ કરે. એના માટે સરકારે 2010 થી આ સ્કોલરશિપ ચાલુ હતી. હવે તમે જુઓ 28/10/2024 ના રોજ આ ભાજપની સરકાર એક પરિપત્ર બહાર પાડીને આ સ્કોલરશિપની યોજના એમણે બંધ કરી દીધી. એમણે કીધું કે અમે ગવર્નમેન્ટ કોટાવાળાને જ શિષ્યવૃત્તિ આપીશું, અમે મેનેજમેન્ટ અને વેકેન્ટ કોટાવાળાને નહીં આપીએ. સરકારે જ એક બાજુ બે કોટા બનાવ્યા છે કે ગવર્નમેન્ટ કોટા અને મેનેજમેન્ટ કોટા. 50% ગવર્નમેન્ટ ભરશે અને 50% મેનેજમેન્ટ ભરશે. હવે સરકાર જ એવું કહે છે કે ગવર્નમેન્ટને આપીશું, અમે મેનેજમેન્ટ અને વેકેન્ટ કોટાને નહીં આપીશું. 2024-25માં 60,000 વિદ્યાર્થીઓએ મેનેજમેન્ટ અને વેકેન્ટ કોટામાં અભ્યાસ એડમિશન લીધા હતા. એમનું શું? સરકાર એવું કહે છે કે મેનેજમેન્ટ અને વેકેન્ટ કોટામાં, મેં પૂછ્યું કે મેનેજમેન્ટ અને વેકેન્ટ કોટામાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓને આ શિષ્યવૃત્તિ મળનાર પાત્ર છે? એકને પણ નહીં, આ લખ્યું છે એકને પણ નહીં આપીશું. સાથીઓ, આજે હજારો વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય અંધકારમય થઈ ગયું છે. આગળ અમે એમના પરિપત્ર વિરુદ્ધ બિરસા મુંડા ભવનનો ઘેરાવો કર્યો, વિધાનસભાનો ઘેરાવો કર્યો, સન્માન્ય ગૃહમાં અમે વિરોધ નોંધાવ્યો, અમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા. બધા ધારાસભ્ય ત્યાં જોતા હતા, 2-4 ધારાસભ્ય સિવાય બધાએ અમને કોઈ સમર્થન નહીં આપ્યું. પણ આનાથી આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓ ઉચ્ચ અભ્યાસ કરવાના જે સપના જોશે એ એમનો સપનાઓ આમાં તૂટી જવાના છે. ક્યાંથી એમના પરિવારના લોકો જીએનએમ માટે 2 લાખ રૂપિયા ફી ભરશે? ક્યાંથી એમના પરિવારના લોકો એમબીબીએસ માટે 5 લાખ રૂપિયા ફી ભરશે? એટલે આ ખૂબ જ ગંભીર બાબત છે, આપણે બધાએ નોંધ લેવી જોઈએ. હવે તમે જોશો આપણે એના પછીની જે ચર્ચા અમારી હતી કે ભાઈ ડેડિયાપાડામાં માન્ય વડાપ્રધાન સાહેબ આવ્યા તો એમાં આપણા આદિજાતિ વિકાસ વિભાગમાંથી કેટલો ખર્ચો કર્યો? એમણે કીધું આદિજાતિ વિકાસ વિભાગમાંથી અમે 41 કરોડનો ખર્ચો કર્યો. માર્ગ અને મકાન વિભાગે 54 કરોડનો ખર્ચો કર્યો છે. ત્યાં આરોગ્ય વિભાગે ખર્ચો કર્યો છે, ત્યાં તાલુકા પંચાયતે ખર્ચો કર્યો છે, ડીઆરડીએ ખર્ચો કર્યો છે, શિક્ષણ વિભાગે ખર્ચો કર્યો છે, નગરપાલિકાએ ખર્ચો કર્યો છે, કલેક્ટરે કચેરીએ ખર્ચો કર્યો છે. એ તો અલગ, પણ આ સરકારના કાર્યક્રમમાં માત્ર આદિજાતિ બાળકોના જે ફૂડ બિલ માટે પૈસા આવે છે, સિકલ સેલ નિવારણ માટે પૈસા આવે છે, કુપોષણ નિવારણ માટે પૈસા આવે છે, આંગણવાડી માટે પૈસા આવે, શાળા માટે, એમાંથી 41 કરોડ રૂપિયાનો ડેડિયાપાડામાં ખર્ચો કર્યો. અને કેવી બાબતમાં? એમનું બ્રાન્ડિંગ, પ્રિન્ટિંગ, હોર્ડિંગ્સ લગાવવા માટે, મહેમાનો માટે મોમેન્ટો લાવવા માટે, પીએમઓનું સેટઅપ માટે, જે પીએમ સાહેબ આવ્યા હતા એમનું સેટઅપ માટે, અને એમને આગેવાનોના હોટેલો મોટેલોમાં નેતાઓના રહેવા માટે, એમના આગેવાનોની બસ, એમના આગેવાનોની માટે, પછી મોબાઈલ ટોયલેટ માટે 2.40 લાખ રૂપિયા. તો આ પ્રકારના આદિવાસી વિસ્તારના ગ્રાન્ટના પૈસા જો સરકાર વાપરતી હોય તો મને એવું લાગે છે કે આદિવાસી હિતેચ્છુ સરકાર આ હોઈ જ ન શકે. એમણે તો આદિવાસી માટે ભલે બજેટમાં 5,120 કરોડની જોગવાઈ હોય, એમણે 6,000 કરોડ રૂપિયા વાપરવાના હતા અને પૂરક માંગણી વિધાનસભામાં લાવવાની હતી. અમે બધા સહકાર આપવા તૈયાર હતા, પણ જે બજેટ ફાળવ્યું એના પર 50% નહીં વાપરીને સરકારે આજે સાબિત કરી દીધું છે કે આદિવાસી હિતેચ્છુ નથી. ત્યારે હું ચોક્કસ કહીશ, આ જાગૃતતા એ આદિવાસી ઉચ્ચ અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ, એમના વાલીઓ, એ સંસ્થાઓ અને આદિવાસી સમાજને આવી જોઈએ. એમના નેતાઓ, સંસદો, ધારાસભ્ય આજે પાટલી થપથપાવે છે, એમણે તો 2027માં ટિકિટો લેવાની છે. પણ જનતાએ જાગવું પડશે અને આનો જવાબ માંગવો પડશે, તો જ આપણે આમાં સફળ થઈશું એવી હું અપેક્ષા રાખું છું. આજે જે હતી એ સરકારે આપેલી માહિતી આપના સમક્ષ મૂકું છું. જોહાર, જય आदिवासी। डेडियापाड़ा गुजरात से सी न्यूज संवाददाता साबिर मेमन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।